In today's lecture, we are going to see the next wireless communication protocol, that is the Bluetooth protocol. So, Bluetooth was developed for short range wireless connectivity and data transmission between generally the embedded devices such as laptops, computers, cellular telephone, and other electronic devices. Bluetooth can transmit data through solid as well as non-metal objects, not through metal object, non-metal object. The disadvantage of IRDA, that is Infrared Data Association Protocol, was line of sight was required. म्हणजे ट्रान्समिटर रिसिव्हर लाईन ऑफ साईट पाहिजे, डिस्टन्स ऑफ कम्युनिकेशन खूप कमी होतं आणि त्याच्यामध्ये काही ऑब्स्टेकल आला, सॉलिड मटेरियल एखादा पेपर वगैरे किंवा पिन वगैरे, तर डेटा कम्युनिकेशन हे इंटरप्ट होत होतं. So that disadvantages of IRDA is eliminated using the Bluetooth protocol. So Bluetooth protocol operates on 2.4 gigahertz in unlicensed ISM frequency band. ISM frequency band is industrial, scientific, medical frequency band. The Bluetooth range is from 10 centimeter to 10 meter, but can be extended to 100 meter by increasing the transmitting power. It was initially invented for the communication range from 10 centimeter to 1 meter, up to 1 meter only. But as the transmission power is increased up to 100 meter, also we can communicate through Bluetooth. But obviously, the power requirement will be very large. So generally, through our mobile phone, we can communicate up to 40 to 50 volt, 50 foot, you can say. It's about 12 to 15 meter up to. We can communicate using the Bluetooth devices. So Bluetooth is based on low-cost, short-range radio link, which facilitates the ad hoc type of connection for stationary as well as the mobile communication environments. Short-range radio frequency band is used, and it is the ad hoc type of communication. Ad hoc means what? It is not permanent. It is not permanent. Ad hoc means the connection is established when the data transfer is ended, the connection can be detached. That type of connections are known as the ad hoc connections. Bluetooth also supports the master slave type of configuration where one device controls the other device. म्हणजे ज्याच्यासोबत आपण पेअरिंग करतो त्यावेळेस एक डिव्हाइस हा मास्टर डिव्हाइस होतो, म्हणजे ज्याचा जो मेन डिव्हाइसला कनेक्ट होतो. फॉर एक्झाम्पल आता सध्या तुम्ही ब्लूटूथ वापरतो, त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळेस तुम्ही बघा की पासकोड टाकावा लागतो किंवा स्कॅनर थ्रू ते स्कॅन करावं लागतं. बरोबर, आताच्या ऍपमध्ये तसं आलेलं आहे अँड्रॉइड ऍप्स मध्ये की ते स्कॅनर थ्रू तुम्ही ते स्कॅन करतात. तर ज्या डिव्हाइसचा क्यूआर कोड स्कॅन केला जातो तो मास्टर डिव्हाइस, बाकीचे डिव्हाइसेस स्लेव्ह डिव्हाइस, कारण की त्या डिव्हाइसला ते सगळे कनेक्टेड असतात त्यामुळे. So every single Bluetooth device has unique 48 bit of address in the form of 12-digit hexadecimal value. 48 bit address is there in the form of 12-digit hexadecimal value. हेक्साडेसिमल व्हॅल्यूच्या फॉर्म मध्ये त्याचा ऍड्रेस दिलेला असतो, म्हणजे प्रत्येक ब्लूटूथ डिव्हाइसला ऍड्रेस असतो. युनिक ऍड्रेस असणार आहे वर्ल्ड वाईड. त्याच्यामुळे कुठलाही ब्लूटूथ डिव्हाइसला डबल म्हणजे दोन ब्लूटूथ डिव्हाइसला एक सिंगल आयडी हा नसणार आहे. ओके, मोस्ट सिग्निफिकंट 24 बिट्स ऑफ दॅट ऍड्रेस, म्हणजे 48 पैकी 24 जे MSB बिट्स आहे, अप्पर 24 बिट, दॅट इज अन युनिक आयडेंटिफायर विच आयडेंटिफाइज द मॅन्युफॅक्चरर, म्हणजे कुठल्या कंपनीद्वारे तो ब्लूटूथ मॅन्युफॅक्चर झालेला आहे, तो डिव्हाइस मॅन्युफॅक्चर झालेला आहे. अँड 24 बिट LSB, लोअर सिग्निफिकंट बिट्स, आर द युनिक पार्ट ऑफ द ऍड्रेस. म्हणजे जर सपोज 1,00,000 डिव्हाइसेस एका कंपनीने बनवलेले असतील तर प्रत्येक 1,00,000 डिव्हाइसला एक सेपरेट आयडेंटिफायर असणार आहे त्या कंपनीचा, आणि प्लस अप्पर 24 बिट्स आहे त्या कंपनीच्या मॅन्युफॅक्चररला डेसिग्नेट केले जातात. सो वेन टू ब्लूटूथ डिव्हाइसेस वॉन्ट टू शेअर द डेटा विथ इच अदर, दे मस्ट बी बॉन्डेड टुगेदर फर्स्ट. म्हणजे आपण पेअरिंग म्हणतो त्याला, दोन डिव्हाइस एकमेकांसोबत पेअर होतात. ब्लूटूथ तुम्ही तुमच्या हेडफोन जे आहेत, हेडफोन ब्लूटूथ ज्यावेळेस तुम्ही कनेक्ट करता त्यावेळेस फर्स्ट टाइम पेअरिंग होते, नेक्स्ट टाइम पेअरिंग करायची गरज नाही पडत, कारण की ते बॉन्डेड कनेक्शन त्यांचं झालेलं असतं, सगळे इन्फॉर्मेशन त्यांच्यामध्ये शेअर झालेली असते, फक्त कनेक्शन एस्टॅब्लिश होतं ते ऍडॉक बेसिसवर कनेक्शन एस्टॅब्लिश होत असतं. बॉन्डेड डिव्हाइसेस ऑटोमॅटिकली एस्टॅब्लिश अ कनेक्शन whenever they are close enough within the Bluetooth supported range. So bonds are done through one time processing called as peering. Peering through ते एकमेकांना कनेक्ट केलेले असतात. So Bluetooth supports data transmission rate up to 1 Mbps, while the maximum effective rate on asynchronous ACL link is 721 kbps. The data transmission rate of IRDA was very less, up to 1 kbps.
Okay, 1 kbps. Minimum data rate was 1 kbps, but when the higher data speed is used, it can go up to 16 mbps in case of IRDA, Infrared Data Association. But in case of Bluetooth supports multiple type of data rates. म्हणजे ज्यावेळेस तुमचा ऑडिओ व्हिडिओ कॉलिंग असेल त्यावेळेस डेटा रेट वेगळा, आणि ज्यावेळेस तुमचा डेटा ट्रान्समिशन असेल म्हणजे असिंक्रोनस डेटा ट्रान्समिशन असेल त्यावेळेस तुमचा डेटा रेट हा वेगळा असणार आहे. सो ब्लूटूथ सपोर्ट्स टू काइंड्स ऑफ लिंक्स दॅट आर असिंक्रोनस कनेक्शनलेस. असिंक्रोनस कनेक्शनलेस कशासाठी असणार आहे ऑब्व्हियसली, तर तुमचा जो काही ऑडिओ व्हिडिओ कॉलिंग साठी पण तुम्ही म्हणू शकतात, आणि सिंक्रोनस कनेक्शन ओरिएंटेड लिंक जे तुमचं कॉलिंग साठी ऑडिओ व्हिडिओ कॉलिंग साठी युज करतात, आणि असिंक्रोनस कनेक्शनलेस इज युज फॉर युअर डेटा ट्रान्सफर, म्हणजे तुमचे फाईल्स असतील, फोटोज असतील, किंवा डेटा ट्रान्सफर असेल मोबाईल टू मोबाईल, अदर गोष्टीसाठी काय युज केलं जातं, तर त्यासाठी तुमचं सिंक्रोनस कनेक्शन कॉलिंग साठी आणि असिंक्रोनस कनेक्शनलेस हे डेटा ट्रान्सफर साठी. मग डेटा रेट हा दोघांसाठी वेगळा आहे. जो काही डेटा रेट आहे फक्त कॉलिंग साठी वापरला जातो, ओके, मीन्स ऑडिओ व्हिडिओ ट्रान्समिशन साठी, किंवा तुम्ही गाणे ऐकत आहेत त्यावेळेस तुमचा ऑडिओ हा आवाज कानापर्यंत आला पाहिजे त्यावेळेस. सो देन यू यूज 1 mbps ऑफ मॅक्सिमम डेटा रेट on asynchronous link, and with synchronous link the data connection rate is in forward direction 721 kbps and 57 kbps in reverse direction. Okay, in case of asynchronous connection link, and in case of synchronous connection link on both side the 432 kbps data rate is used. So this is nothing but the Bluetooth. We'll list out some important features of this Bluetooth. It uses short range radio frequency of 2.4 gigahertz, point to point or point to multi-point protocol is used. Then third is voice and data transmission can be done through this. No line of sight is required. Then it also supports synchronous and asynchronous data transmission. कैसे तीनटे पास होतं प्रॅक्टिकल, पण तेव्हा एक्झाम आहे ना फर्स्ट इयरला की तो त्यांनी काही शेअर नाही करायला लावली. फर्स्ट data transmission is synchronous as well as asynchronous, both kind of is supported. Distance of communication is up to 100 meter. Unique address of 48 bits, where upper 24 bits are for manufacturer and lower 24 bits are for
Unit part. Ad hoc type of connection data speed for asynchronous data speed for asynchronous is 1 Mbps and for synchronous 432.6 kbps. So these are the important features of Bluetooth are there. So what are the advantages of Bluetooth on IRDA? We can list out them also. So no line of sight of communication is required. म्हणजे दोन डिव्हाइस एकमेकांच्या लाईन ऑफ साईट मध्ये समोर असली पाहिजे असं काही नाही. दोन वेगवेगळ्या रूम्स मध्ये असेल तरी चालेल, एकमेकांपासून लांब असेल मध्ये दुसरं ऑब्स्टॅकल असेल तरी पण कम्युनिकेशन होतं. ब्ल्यूटूथ इज फ्री ऑफ चार्ज. जसं आपण सांगितलं की ते 2.4 गिगाहर्ट्झची ISM बँड फ्रिक्वेन्सी वापरते, इंडस्ट्रियल सायंटिफिकल अँड मेडिकल बँड वापरतो, त्याच्यामुळे फ्री ऑफ चार्ज आहे. म्हणजे गव्हर्नमेंटला कुठल्याही प्रकारचा टॅक्स त्याच्या बदल्यात द्यावा लागत नाही. जसं आपलं AM FM हे पण फ्री ऑफ चार्ज आहे. ब्ल्यूटूथ अवॉइड्स इंटरफेरन्स फ्रॉम अदर वायरलेस डिव्हाइस. म्हणजे त्याला कुठल्याही प्रकारचा दुसऱ्या वायरलेस डिव्हाइसचा इंटरफेरन्स हा होत नाही. ब्ल्यूटूथ uses voice and data sharing also. It is easily upgradable, low power consumption, 2.4 gigahertz radio frequency ensures worldwide operation, very adaptive, it is very cheap as well, it is easy to install. Then it is wireless communication, means directly wires are not utilized, direct wires are not required. So wireless communication is there and free for use if the device is installed with the Bluetooth. म्हणजे ज्यावेळेस आपण म्हणतो की टेलिव्हिजन सेट आपण कनेक्शन केला असेल तर त्याला आपल्याला मंथली त्याला काही चार्जेस पे करावे लागतात, तशा प्रकारचं याला नसतं. एकदा ब्ल्यूटूथ डिव्हाइस परचेस केलं तुम्ही लाईफ टाइम ते जोपर्यंत वर्किंग कंडिशन मध्ये आहे ते युज करू शकतात. ब्ल्यूटूथ डिव्हाइसचे काही डिसएडव्हान्टेजेस पण आहे, जसं की शेअरिंग द सेम फ्रिक्वेन्सी रेंज इज मच मोर ओपन टू इंटरसेप्शन अँड अटॅक. म्हणजे ब्ल्यूटूथला कुठल्या प्रकारची प्रायव्हसी नाहीये. तुम्ही ज्यावेळेस IRD कसं लाईन ऑफ साईट होतं, त्याच्यामध्ये कुठला डिव्हाइस एखाद्या इंटरप्शनला आला की कनेक्शन ब्रेक होत होतं. पण ब्ल्यूटूथला तसं नाहीये. ज्यावेळेस दोन डिव्हाइस एकमेकांसोबत कम्युनिकेट करतात तो डेटा हा पूर्ण एअरला त्या क्लोज स्पेस मध्ये तो डेटा ट्रान्सफर होत होतो. तो कोणी डेटा तो हॅक करू शकतो. सिक्युरिटी इज व्हेरी की ऍस्पेक्ट इन केस ऑफ Bluetooth. So only short range communication between device takes place. Long distance communication ला होत नाही. So these are the advantages and disadvantages of Bluetooth device. Okay. Then next we'll study is Zigbee. Similar to the Bluetooth, there is one more wireless protocol is there, and that wireless protocol is Zigbee. So Bluetooth and Zigbee are both are almost same. But again, first of all, we'll study both of them. Zigbee is wireless technology developed to address unique needs of low cost, low power wireless networks.
Zigbee generally operates on 802.15 standard physical radio specification standard, which is pocket based radio protocol. Pocket based radio protocol means what? The message जो काही आपल्याला ट्रान्सफर करायचा आहे तो स्मॉल पॅकेट्स मध्ये डिवाइड केला जातो आणि ते स्मॉल पॅकेट्स हे एक एक करून ट्रान्समिट केले जातात वायरलेसली. दॅट इज वायरलेस प्रोटोकॉल. सो व्हाय Zigbee वॉज इन्व्हेंटेड रादर दॅन ब्लूटूथ? ब्लूटूथचा एक डिसएडव्हान्टेज असा आहे की तो पॉवर कन्झम्पशन जास्त करतो. त्याच्यामुळे लो पॉवर कन्झम्पशन डिव्हाइसची गरज होती, जेणेकरून कमी पॉवरवर बॅटरी ऑपरेटिंग सिस्टीम्स या इन्स्टॉल केल्या जाऊ शकतात. त्याच्यामुळे Zigbee प्रोटोकॉल हा जनरली यूज केला जातो. सो इट इज relatively more low cost than Bluetooth. It can be battery operated device and it also operates in the same frequency band that was used for Bluetooth, that is 2.4 gigahertz along with 900 megahertz and 868 megahertz. जे आपले मोबाईल फोन जे आपण ज्या फ्रिक्वेन्सीवर वापरतो त्या फ्रिक्वेन्सीवर पण Zigbee प्रोटोकॉल हा वर्क करतो. Zigbee allows devices to communicate in variety of network topology and have battery life of several years. म्हणजे एक बॅटरी चार्ज केलेली Zigbee डिव्हाइसला लावली तर ती काही वर्षांपर्यंत ती बॅटरी चार्ज असू शकते विदाउट डिस्चार्जिंग. So Zigbee is a wireless communication technology that allows to use at remote control and sensor application which is suitable for the operation in harsh radio environment in isolation location. जिथे जिथे लोकेशन रिमोटली पोहोचण्यासाठी अवघड आहे त्याच्यामुळे तिथे बॅटरी चार्जिंगचा इश्यू होऊ शकतो, किंवा असे डिव्हाइसेस आहे की जे एकदा इन्स्टॉल केल्यानंतर बॅटरी चार्जिंग करणं अवघड असतं, पण तुम्हाला ते डिव्हाइस वायरलेसली युज करायचे आहे. अशा कंडिशन मध्ये, अशा सिच्युएशन मध्ये तुम्ही वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी ऍज अ Zigbee प्रोटोकॉल तुम्ही युज करू शकता. इन्स्टेड ऑफ ब्लूटूथ, Zigbee प्रोटोकॉल हॅज 64 बिट ऍड्रेस. तिकडे 48 बिट ऍड्रेस होता, इकडे Zigbee 64 बिट ऍड्रेस आहे, as well as 16-bit short addresses which is used for uniquely identify every device. म्हणजे त्या 64 पैकी 16 बीट हे एका पर्टिक्युलर डिव्हाइसला अलोकेशन केलेले असतात, जेणेकरून तो डिव्हाइस हा तुम्ही ओळखू शकाल. वन्स द नेटवर्क इज सेटअप, द शॉर्ट ऍड्रेस कॅन बी यूज वेअरएव्हर ओव्हरऑल 65,000 नोड्स कॅन बी सपोर्टेड. म्हणजे एका नेटवर्क मध्ये तुम्ही जवळपास 65,000 नोड्स हे एकत्रपणे कनेक्ट करू शकतात. तेच ब्लूटूथला तुम्ही फक्त 8 ते 10 डिव्हाइस ऍट सेम टाइम एका ग्रुपमध्ये पेअरिंग होऊ शकते. म्हणजे जे काही ब्लूटूथचे डिसएडव्हान्टेजेस होते ते आपण Zigbee मध्ये ओव्हरकम करत आहे. ओके, सो दिस इज Zigbee प्रोटोकॉल. सो विल अगेन लिस्ट आउट सम features of Zigbee protocol as well. It supports multiple network topologies. Such as point to point, point to multi-point, and mesh network. Operating on 2.4 gigahertz ISM band, 900 megahertz, 868 megahertz, which is generally used in worldwide. वर्ल्डवाइड हे बँड फ्री आहे, वर्ल्डवाइड हे बँड फ्री, त्याच्यामुळे कुठेही तुम्ही ते डिव्हाइस वापरू शकता. लो ड्युटी सायकल फॉर लॉंग बॅटरी लाईफ. डेटा रेट थोडासा कमी आहे ऍज कम्पेअर टू ब्लूटूथ. It is scalable and easy deployment is there. म्हणजे यूज करायला पण इझी आहे आणि अपग्रेड करण्यासाठी पण इझी आहे. Highly reliable, secure
ब्लूटूथ पेक्षा याची सिक्युरिटी जास्त आहे. जो प्रॉब्लेम मी तुम्हाला ब्लूटूथच्या केसमध्ये सांगितला होता. लो लॅटन्सी. लॅटन्सी काय असते ते सांगतो तुम्हाला. एकदा डिसिजन घेतलं की ती इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट करून आउटपुट जनरेट करेपर्यंत जो काही वेळ जातो त्याला लॅटन्सी म्हणतात. ब्लूटूथ पेक्षा झिगबीची लॅटन्सी कमी आहे. इट इज कॉस्ट इफेक्टिव्ह दॅन ब्लूटूथ. अप टू 65,000 नोड्स पर नेटवर्क किंवा एका ग्रुपसाठी तुम्ही यूज करू शकता. (128 बिट एन्क्रिप्शन याच्यामध्ये तुम्ही यूज करू शकता, ज्याच्यामुळे डेटा हा सेफ राहू शकतो. So these are the major features of Zigbee over the Bluetooth. Is it clear? Bluetooth and Zigbee are clear? समजते ब्लूटूथ आणि झिगबी? ब्लूटूथ तुम्ही ऑलरेडी बघतायत, तुम्ही बऱ्याचशा डिव्हाइस मध्ये ब्लूटूथ कनेक्ट करतात. झिगबी समजलं? सेम आहे, ब्लूटूथ आणि झिगबी सेम आहे, फक्त जे काही एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक आहे ती वेगळी आहे. बीट साईज वेगळी आहे ऍड्रेसची. नंबर ऑफ नोड्स एका ग्रुपमध्ये तुम्ही जास्त कमी जास्त कनेक्ट करू शकता. आणि याचे ऍडव्हान्टेजेस काय आहे? इट इज रिलायबल, सेल्फ फिलिंग इज देअर, 65,000 नोड्स अप्रॉक्सिमेटली तुम्ही एका नेटवर्क मध्ये कनेक्ट करू शकता, लॉंग बॅटरी लाईफ, लो पॉवर कन्झम्पशन, लो कॉस्ट, इझी इम्प्लिमेंटेबल, फ्लेक्झिबल नेटवर्क. दीज आर दी ऍडव्हान्टेजेस. आणि डिसएडव्हान्टेजेस असं म्हणू शकतात तुम्ही लो ट्रान्समिशन रेट. त्याचा 250 kbps आहे, त्याचा mbps मध्ये आहे ट्रान्समिशन रेट. करेक्ट? सो झिगबी इज low transmission rate. So this is your Zigbee wireless protocol. Is it clear?